पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश ये कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपयस्य कृपासिन्धो भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घेतये गिरिं यत्कृपात्तमकं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्ये ईश्वरं हरि ओम् तत्सत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी निगमकल्पतरो कलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुगरगुरसिका भुवि पावकाः षण्वदां स्वगतः कृष्णा पुण्येश्वरन कीर्तनः हृदयन्तस्तोगीय भद्राणि वितुर्नोति सुकृदुः सदाम्। हरे कृष्णा। मिक्क नன்றி प्रभुजी। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैकषत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाद्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वन्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाताय प्रेमवर्षि अक्षरायते सर्वपाद सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे मद्देकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारका मद्भाग्या मद् आनन्ता नमोऽस्तु ते असाधु साधु तादायिन् अतीनो चाताकरा हा नमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्ण हृत्कन्तयो स्फुरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ண பக்தர்களே, மீண்டும் உங்களை இந்த சாஸ்திரங்கள் சம்பாஷணைகள் நிகழ்ச்சியில் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நம்ம சூத கோஸ்வாமி நைமிசாரண்யத்தில் உள்ள சாதுக்களுக்கு அவங்க கேட்ட கேள்விகளுக்கு லீலா அவதாரத்தை பற்றி கேட்கும் போது அதற்கு பகவான் பல்வேறு அவதாரங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருந்ததை அவர் விவரித்துக் கொண்டிருந்தார். நம்ம சென்ற வாரம், அதாவது இதுக்கு முந்தின வகுப்புல நம்ம ராம அவதாரத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம். 18வது அவதாரம். இப்ப 19, 20வது அவதாரம். இந்த 19, 20வது ராமச்சந்திர பலராமரும் பகவான் கிருஷ்ணரும், 18 ராமச்சந்திர பகவான். இப்பொழுது 2 அவதாரங்கள், இரண்டும் சேர்ந்த ஒரு அவதாரங்கள். அந்த ஒரு ஸ்லோகம், ஒரே ஸ்லோகத்துல அந்த 2 அவதாரத்தை பத்தியுமே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. 19, 20வது அவதாரம். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சதுக்கு அப்புறமா அதனுடைய விளக்கங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். एकोनविंशे विंशति मे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णो इति भुवो भगवान् आहरत् भरम्। एकोनविंशे विंशति मे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णौ इति भुवो भगवान् आहरत् भरम्. படிக்கலாம். हरे कृष्ण प्रभुजी। एकोनविंशो विंशति मे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्ण विधि भुवो भगवान आहरत् परम्. थैंक यू प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रणाम प्रभुजी। एहो नविंशे विंशति मे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्ण इति भुवो भगवान आहरत् परम्. थैंक यू प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
படிங்க பிரபு. एकोनविंशे विंशति मे वृष्णीषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविभुः भगवान् हरद्भरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये योगुणविंशे विधि विंशति मे विष्णु शिशु प्रभुनि रामकृष्णौ इति भुवो भगवान् अशरद्भरम्। हरे कृष्णा। एकोनविंशे विंशति मे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णा विभुवो भगवानहरत्परम्। ஹரே கிருஷ்ணா. 19-20வது அவதாரங்கள் பகவான் பலராமராகவும் கிருஷ்ணராகவும் யது வம்சத்தில் விஷ்ணு குலத்தில் பிறக்கின்றார். பிறப்பற்றவர் பிறக்கின்றார். இந்த அவதாரத்துல ஒரு பெரிய மகிமை என்னன்னா, பகவான் பிறப்பற்றவர், அவர் பிறக்கின்றார். நம்ம இந்த 18 அவதாரங்கள்ல பார்க்கும் பொழுது மனித ரூபத்தில் பகவான் ராமச்சந்திர பகவான் தோன்றினார் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சோம் இல்லையா. இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவான் 19-20வது அவதாரங்களில் பலதேவராகவும் கிருஷ்ணராகவும் தோன்றுகிறார். இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இந்த ஒரு ஸ்கந்தத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரபுபாதர் நிறைய விளக்கங்கள்லாம் தரவில்லை, சின்ன விளக்கங்கள் தான் கொடுத்திருக்கிறார். காரணம் என்ன அப்படின்னா, தனியாக ஒரு ஸ்பெஷல் கேண்டோ பகவானுக்காக, அது தவிர்த்து பல்வேறு ஸ்கந்தங்களில் ஒரு ரெஃபரன்ஸாக பகவான் அவரை பற்றி பிரபுபாதர் இங்கு விளக்கி இருக்கிறார். அவருடைய தோற்றத்திற்கு முக்கியமான ஒரு காரணமே அவருடைய காரணமற்ற கருணைதான். பகவான் எதற்காக அவதரிக்கிறார்? பிறப்பற்றவர் தோன்றுகிறார், அதே ரூபத்துல ஸ்வயம் பகவான் இல்லையா, அதே ரூபத்துல அப்படியே வரார் அப்படின்னா அதற்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் அவருடைய கருணை, காரணமற்ற கருணை. அதுபோல அமங்கலங்கள் நிறைந்த இந்த பௌதீக உலகத்திற்கு ஒரு மங்களத்தை தர வேண்டும். பகவத்கீதையில சொல்றார் இல்லையா, எதற்காக நான் தோன்றுகிறேன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நம்ம எல்லாமே படிச்சிருக்கோம். நம்ம இந்த தர்மத்தை நிலைநாட்டுவது சாதுக்களுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், அதற்காக நான் அவதரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. கீதா மகாத்மியம், பகவான் கிருஷ்ணர், பகவத்கீதை, அவரை பற்றி ஒரு மிக புகழ்ந்த இந்த ஸ்லோகம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஏகம் சாஸ்திரம் தேவகி புத்திர கீதம், ஏகோ தேவோ தேவகி புத்திர ஏவ, ஏகோ மந்திரஸ் தஸ்ய நாமானி யானி கர்மாபி ஏகம் தஸ்ய தேவசிய சேவ. நம்ம செய்யற எல்லாத்துலயுமே மிகச்சிறப்பு வாய்ந்தது எது அப்படின்னா, ஒரே ஒரு புனிதமான நூல் அப்படின்னா ஸ்கிரிப்சர், ஒன்லி ஒன் டிவைன் ஸ்கிரிப்சர் அப்படின்னா அது பகவத்கீதை. பகவானால் பாடப்பட்ட அந்த பகவத்கீதை வணங்கக்கூடிய ஒரே ஒரு தெய்வம் என்றால் அது பகவான் கிருஷ்ணர் தான். நாம் அனைவரும் ஜபிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு மந்திரம் என்றால் அவருடைய புனித நாமம். நம் அனைவருக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரே ஒரு கடமை என்னவென்றால் பக்தி தொண்டு, அந்த வணங்கக்கூடிய பகவானுக்கு செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான். பகவத்கீதாலேயே பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, பீதாகம் அஷ்ய ஜகதோ மாத தாதா பிதாமகா, எல்லாருக்கும் நான் ஒரு தகப்பனாக இருக்கிறேன், ஒரு தாயாக இருக்கிறேன், உங்களை காப்பவனாக இருக்கிறேன், உங்களுடைய பாட்டானாக தாத்தா, எல்லாம் அறிந்தவன், என்னை பற்றி ஏதாவது அறியப்பட வேண்டிய பொருள் நான் தான், தூய்மைப்படுத்தப்படுபவனும் நான் தான். உங்ககிட்ட இருக்கிற கலங்கத்தை எல்லாமே தூய்மைப்படுத்தக்கூடியவன் யார் அப்படின்னா நான் தான், என்னை பற்றி தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ அப்படிப்பட்ட பகவானினுடைய ஒரு அவதாரத்தை பத்தி நம்ம தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறோம். பகவத்கீதையிலேயே 10வது அத்தியாயத்துல அது வரைக்கும் குழப்பத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு அர்ஜுனனுக்கு அந்த முழுமையான ஒரு விளக்கம் 10வது அத்தியாயத்தில் தரப்படுகிறது. தான் யார் என்பதை அவர் விளக்குகிறார். அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்தக சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் பூதபாவா சமன்விதா. எல்லாத்துக்குமே ஆதாரம் அவர்தான். பௌதிக வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி, ஆன்மீக வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்குமே ஆதாரம் நான் தான். என்னிடம் இருந்துதான் அனைத்தையும் தோன்றுகின்றன. இதை எவன் ஒருவன் முழுமையாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறானோ, எவன் ஒருவன் முழுமையாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறானோ, என்னுடைய பக்தி தொண்டில் எவன் ஒருவன் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறானோ, என்னை எவன் வணங்குகிறானோ, இதயபூர்வமாக வணங்குகிறானோ, அவன் அனைத்தையும் தெரிந்தவனாகின்றான். வேதங்கள் அனைத்தையுமே தெரிந்தவனாகின்றான் அப்படின்னு வேதங்களே கூறப்படுகிறது இல்லையா. வேதைஷ்ட சர்வை ரகம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத விதேவ சாகம். வேதம் அப்படின்னாலே அந்த பகவானை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதுதான் வேதம்.
அப்படிப்பட்ட பகவான் ஸ்வயம் பகவான் இந்த ஒரு அவதாரம் அவராகவே வருகிறார். பகவான் கிருஷ்ணராகவே வருகிறார். இந்த கிருஷ்ண அவதாரத்துக்கு முந்தி பலதேவராக தோன்றுகிறார். இந்த ஸ்லோகத்துல சூத்த கோஸ்வாமி என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, தோன்றுகிறார், பலதேவர் தோன்றுகிறார், அதை தொடர்ந்து பகவான் தோன்றுகிறார். இந்த ஒரு பதத்துக்கு பிரபுபாதர் எழுதும் போது என்ன எழுதுறாருன்னா, அந்த பகவான் அப்படிங்கிற ஒரு பதத்திற்கு அவர் கொடுக்கக்கூடிய விளக்கம் என்ன அப்படின்னா, பலராமரும் கிருஷ்ணரும் இருவருமே ஆதி ரூபங்கள் தான். ரெண்டு பேருமே ஆதி ரூபங்கள் தான். வேற எந்த ஒரு அவதாரத்துக்கும் பிரபுபாதர் இந்த மாதிரி எழுதல. பலதேவர் அண்ட் கிருஷ்ணா அவங்க தான் உண்மையான ஒரிஜினல் ஃபார்ம் ஆஃப் த லார்ட். ஸ்வயம் பகவான் சொல்றோம் இல்லையா, இதை பின்னாடி அவர் நிறைய இடங்கள்ல விளக்கிட்டு வர்றாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் புருஷ அவதாரம். இந்த இடத்துல புருஷனாக இருந்த பகவான் பல்வேறு அவதாரங்களை எடுக்கிறார் இல்லையா, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இதுக்கு பின்னாடி ஒரு சில அவதாரங்கள்லாம் வரப்போகுது. ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த பகவான் புருஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகவான் புருஷனாக அவதரிப்பது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு அவதாரத்துல தான் அதனுடைய ஒரு மகிமை. ஒரிஜினல் பர்சனாலிட்டி, அந்த ஸ்வயமாக தோன்றுபவர் பலராமரும் அவரும். பலராமர் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா, பகவானினுடைய முதல் விரிவங்கம். முதல் விரிவங்கம் அப்படின்னா அந்த பலதேவரிடம் இருந்துதான் அந்த சத்துர்வியூகம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சத்துர்வியூகம், அந்த 4 விரிவங்கங்கள் சொல்றோம் இல்லையா, வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணா, அனிருத்தா, பிரத்யும்னா, அவங்க எல்லாமே தோன்றுவது யாருகிட்ட இருந்து அப்படின்னா இவர்கிட்ட இருந்துதான். அதாவது ஒரு கல்லுல லைட் நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டு அந்த கல்லு பக்கத்துல இன்னொரு லைட் வச்சீங்கன்னா அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வில் பி மோர். அந்த மாதிரி அந்த பகவான் கிட்ட இருந்து வர்ற ஒரிஜினல் ஃபர்ஸ்ட் யாரு அப்படின்னா பலராமன். அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற விரிவங்கங்கள் பற்றி எல்லாம் பேசப்படுகிறது. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னா வாசுதேவன், பலதேவன் அப்படின்னா சங்கர்ஷனா. இவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த பிரம்ம ஜோதி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த பிரம்மம், அந்த அந்த தட் ஸ்பிரிச்சுவல் எஃபுல்ஜுவன்ஸ், அந்த ஆன்மீக ஒரு ஒளின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஆன்மீக ஒளியை தாண்டி போயிட்டோம் அப்படின்னா இவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த லீலைகள் எண்ணற்ற விதமான லீலைகள். அது போல கணக்கில் அடங்காத பக்தர்கள் அவர்களுக்கு அங்கு சேவகம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நிறைய ரிலீஜன்ல நம்ம பகவான் கிருஷ்ணருடைய தோற்றத்தை எல்லாமே ரொம்பவும் ஏளனமாக அவர்கள் பேசுவார்கள். அப்படி கிருஷ்ணர் வந்துருவாரா, அவங்க கிருஷ்ணர் வந்துருவாரன். ஆக்சுவலி பிரபுபாத் says yes, he descends. அவர் இறங்கி வந்திருக்காரு. மாடி மேல உக்காந்துகிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் கீழே இறங்கி வந்தா எப்படி இருக்கும், அதே ரூபத்துல அப்படியே வந்தாருன்னா எப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி பகவானானவர் அதே தோற்றத்தில் அதே குணங்களோடு அப்படியே அவர் இங்க தோன்றுகிறார். லீலைகளுக்காக பல்வேறு லீலைகள் செய்கிறார். பட் ஆக்சுவலா அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவருடைய அந்தரங்க சக்தியை அவர் பயன்படுத்தி பௌதீகத்தினுடைய தாக்கமோ அல்லது பௌதீக சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டோ அவருடைய அவதாரம் இங்கு கிடையாது. அவருடைய அந்தரங்க சக்தி மூலமாக, ஆத்ம மாயா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே. அந்த ஆத்ம மாயா அப்படின்னா பகவானுடைய ஒரு அந்தரங்க சக்தி. இந்த சக்தி எப்படிப்பட்ட சக்தி என்றால், இந்த பௌதீக உலகை சிருஷ்டி செய்யும் பொழுது அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றலை காட்டிலும் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு அந்த ஆத்ம மாயா, அந்த ஒரு சக்தி. அது ஒரு சிறிய விளக்கம். இப்போ இந்த பகவானினுடைய அவதாரத்தை பத்தி இங்க நைமிஷாரண்யத்தினுடைய சாதுக்களுக்கு அவங்க டைரக்டா கேட்கல, லீலா அவதாரத்தை பத்தி கேட்கும்போது சூத கோஸ்வாமி எல்லாத்தையுமே விளக்கிட்டு வர்றாரு. ஆனால் பரீட்சத் மகாராஜா சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் நேரடியாக ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார். நேரடியாக ஒரு கேள்வி என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னா, யது வம்சத்தை பற்றி, யது வம்சத்தை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்காரு சுகதேவ கோஸ்வாமி. யது வம்சத்தை பற்றி எல்லா கதைகளையும் அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு. சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த சந்திரன், சூரிய வம்சம், சந்திர வம்சம், அதுல வந்தவங்களை பத்தி பேச ஆரம்பிக்கும் போது பரீட்சத் மகாராஜா பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஒரு கேள்வியை கேட்கிறார். பலராமரோடு யது வம்சத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றுவதற்கான காரணம், எப்படி அவர் தன்னுடைய லீலைகளை இந்த பௌதீக உலகில் ஆற்றினார் அப்படிங்கிற கேள்வியை அந்த இடத்துல அவர் கேட்கிறார். நம்ம அதையும் இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். இந்த சூத்த கோஸ்வாமி சொன்ன இதுல பகவானுடைய அவதாரம் என்ன, சூத்த கோஸ்வாமி இந்த ஒரு ஸ்கந்தத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய விளக்கங்கள்லாம் கிடையாது. அவரு ஜஸ்ட் அப்படியே மேலோட்டமா சொல்லிட்டு போறாரு. பாகவதமும் நம்மளுக்கு ஏன் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கல அப்படின்னா, சுகதேவ கோஸ்வாமி ரொம்ப டீடைல்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கிறதால, ஸோ தே டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட். ஆக்சுவலா சொல்ல போனா சூத்த கோஸ்வாமி ஹஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் எவ்ரிதிங்
சுகதேவ கோஸ்வாமி என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரோ எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. ஆச்சாரியர்கள் எழுதக்கூடிய பொருள் அதுதான். ஆனா நம்ம இப்போ வந்து லிட்ரலா இந்த பாகவத்தை எடுத்து நம்ம படிக்கும்போது இந்த ஒரு ஸ்கந்தத்தை பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படிங்கும்போது லிமிட்டெட் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்லி இஸ் கிவன். நம்ம அதனால சூத்த கோஸ்வாமி ஒண்ணுமே பேசலையா அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. சூத்த கோஸ்வாமி ஆக்சுவலா அப்படியே பேசியிருக்காரு. அது ரிப்பீட் ஆக வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதர் அதை கம்பைல் பண்ணி கொடுக்கும்போது அதை ஷார்ட் அண்ட் ஃபார்ம்ல கொடுத்துருக்காரு, அவ்வளவுதான். ஸோ நம்ம இப்ப என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா, இந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி என்னெல்லாம் சொன்னாரு பாகவதத்துல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். இதுல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பரீட்சத் மகாராஜா பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கிறார் அப்படின்னா, பாண்டவர்களுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் உள்ள உறவு என்ன அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப மேன்மை பொருந்திய ஒரு உறவு அவர்களோடு இருக்கின்றது, ஒரு மரியாதை, அந்த அளவுக்கு ஒரு நெருக்கம், அந்த அளவுக்கு மிக சிறந்த ரசத்தில் பகவானை அவர்கள் அனைவருமே அனுபவித்து வந்தார்கள். பரீட்சத் மகாராஜாவையும் பார்த்தோம் அப்படின்னாலே, பரீட்சத் மகாராஜாவுடைய மரணத்தை எந்த அளவிற்கு கருவிலேயே, உத்தராவின் கருவிலேயே பகவான் காப்பாற்றினார் அப்படிங்கிற விஷயமும் நமக்கு தெரியும். அந்த பிரம்மாஸ்திரத்துல இருந்து, அஸ்வத்தாமனுடைய பிரம்மாஸ்திரத்துல இருந்து எப்படி அவர் காப்பாற்றப்பட்டார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அந்த தொடர்பானது அந்த அளவிற்கு நெருக்கமான ஒரு தொடர்பு பாண்டவர்களுக்கும் சரி பரீட்சத்துக்கும் சரி பகவான் மீது அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது. அப்படிப்பட்டவன் இங்கு சுகதேவ கோஸ்வாமியிட கேள்விகளை கேட்கும்போது ஒரு சின்னதா ஒரு சந்தேகம் அவனுக்கு வருது. என்ன சந்தேகம் வருது அப்படிங்கும்போது, பலதேவர் ரோகிணி மாதாவினுடைய மகனாக இருக்கக்கூடிய பலதேவர் எப்படி தேவகியின் கருவில் தோன்றினார்? எனக்கு அது கொஞ்சம் புரியவில்லை, எனக்கு அதற்கான ஒரு விளக்கம் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். இப்ப வெளிப்படையா ஒருத்தர் வந்து படிக்கிறாங்க அப்படின்னா, ரோகிணி நந்தன் சொல்லுவோம் இல்லையா, ரோகிணி புத்திரா, ரோகிணி நந்தன், பலதேவரை பத்தி பேசுவோம். தேவகி நந்தன் இல்லையா, பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுவோம். ஆனால் இங்கு பரீட்சத் மகாராஜா கேட்ட கேள்வி என்னன்னா, எப்படி இந்த பலதேவன் தேவகியின் கருவில் தோன்றிய பலதேவன் பிறகு எப்படி ரோகிணியின் கருவில் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார். அதே போல பகவான் எதற்கு மதுராவிலிருந்து விருந்தாவனத்திற்கு வருகிறார்? ஏன் மதுராலேயே இருந்திருக்கலாமே, அவருக்கு தான் நிறைய ஆற்றல்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அவருக்கு தான் எக்கச்சக்க சக்தி இருக்கு இல்லையா, அவர் மதுரால இருந்தே கம்சனை எல்லாமே கொண்டு இருக்கலாமே. அவர் டைரக்டா சொல்லல கம்சனை கொண்டு இருக்கலாமே. அவருக்கு அவ்வளவு ஆற்றல் இருக்கும்போது எதற்காக அவர் விருந்தாவனத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு தொடர்ந்து நிறைய கேள்விகளை அவர் கேட்டுக்கொண்டே வந்தார். நம்ம இதுல முக்கியமா இந்த அவதாரத்தினுடைய மகிமை, பலதேவர் எதற்காக தேவகியின் கருவிலிருந்து ரோகிணியின் கருவில் மாற்றப்பட்டார், எதற்காக மதுராவிலிருந்து பகவான் பிருந்தாவனுக்கு போனார் அப்படிங்கிறத மாத்திரம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். மற்றதெல்லாம் நம்ம வந்து இட் இஸ் நம்மளுடைய டாபிக்கு கனெக்டட் கிடையாது. அஃப்கோர்ஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், பட் நம்மளுடைய டாபிக்கு கிடையாது. வேற ஏதாச்சும் நம்ம வரும்போது அந்த ஃபர்தர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல துவங்கும் பொழுது சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒரு பிரார்த்தனை செய்கிறார். இந்த பிரார்த்தனை என்ன செய்யறார் அப்படின்னா, இந்த பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வது எந்த அளவுக்கு அது ரொம்பவும் சிறப்பு வாய்ந்தது அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம். வாசுதேவ கத பிரசன்னக புருஷாம் ஸ்திரின் புனதிஹி வக்தாரம் பிரச்சகம் ஸ்ரோத்ரிம் தத் பாத சலிலம் யதா. இந்த ஸ்லோகம் கூட அனுப்பியிருக்கு, யாராவது படிக்க விரும்பினா படிக்கலாம். வாசுதேவ கதா பிரஷ்ன புருஷாம் ஸ்திரீன் புனாதிஹி வக்தாரம் பிருச்சகம் ஸ்ரோத்ரும் தத்பாத சலிலம் யதா. हरे कृष्ण प्रभुजी। वासुदेव कथा कृष्णः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रं तत्पादसलिलं यथा. थैंक यू प्रभुजी। हरे कृष्ण। வாசுதேவ எஸ் படிங்க. हरे कृष्ण। वासुदेव कदा प्रसन्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनादिः वक्तारं परच्छहं श्रोत्रुमस्तत् पाद सलिलं यथा. हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. வாசுதேவ கதா பிரஷ்னக, பகவான் வாசுதேவன், அதாவது இதுக்கு ஒரு சின்ன ஊமை தரப்படுகிறது. சுகதேவ கோஸ்வாமி இதுக்கு வந்து விளக்கம் தரும்போது, எப்படி கங்கை நதி பகவான் விஷ்ணுவினுடைய கமல பாதங்களில் இருந்து தோன்றக்கூடிய கங்கை நதி 3 உலகங்களையுமே புனிதப்படுத்துகிறதோ, அது போல பகவானினுடைய லீலைகளை பற்றி எவன் ஒருவன் கேள்வி கேட்கின்றானோ,
எவன் ஒருவன் அவரை பற்றி பேசுகிறானோ, எவன் ஒருவன் அதை பற்றி கேட்கின்றானோ, பேசுபவர், போதிப்பவர், இது போன்ற சந்தேகங்களை கேட்பவர்கள் அப்படின்னு இந்த 3 வகையான மக்களுமே பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் உடையவர்களுக்கு அந்த பலன் கிடைக்கின்றது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தினுடைய ஒரு அர்த்தம். சோ எப்படி கங்கை நதியிலிருந்து நமக்கு எல்லா விதமான ஒரு மங்களமான நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றனோ, அது போல இன்னைக்கு நம்ம இந்த பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம தெரிந்து கொள்வது, பேசுவது, கேட்பது, அதை பற்றி போதிப்பது அப்படிங்கிற எல்லாருக்குமே அந்த பகவானினுடைய பலன்கள் கிடைக்கும். சோ அவரை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு நம்ம என்ன இதுல இன்னைக்கு கூறப்பட்டிருக்கிறதோ முடிந்த அளவிற்கு நாம் அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வோம், அவர்களுடைய பிரார்த்தனையின் பேரில் தான். சோ இந்த பகவான் கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றுகிறார் என்றால், பிரம்மாவின் ஒவ்வொரு நாளிலும், பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் அப்படின்னா என்னது, 1000 மகா யுகங்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா. அந்த 4 யுகங்கள் ஒரு சுழற்சின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி 1000 சுழற்சிகள் கொண்டது ஒரு தினம். அது போல அவருக்கு ஒரு இரவு, அது போல அவர் 100 வருடங்கள் வாழ்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய வாழ்நாள் காலம். அதுல ஒரு தினத்துல ஒரு வாட்டி தான் பகவான் தோன்றுகிறார். ஒவ்வொரு யுகங்கள் தோறும் நான் தோன்றுகிறேன்னு சொல்றார் இல்லையா, அதுக்கு அர்த்தம் அந்த யுகங்கள் தோறும் தோன்றக்கூடிய அந்த நிகழ்வு. அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவான் இப்பொழுது 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் தோன்றி இருக்கிறார். பட் இஸ் தட் த பிரசன்ட் யுகால தோன்றி இருக்கிறார் பகவான். இந்த பிரசன்ட் யுகத்துல, அதாவது இந்த தினத்தில், அந்த சுழற்சியில வரும்போது அந்த துவாபர யுகம், அப்படி பார்த்தா நம்ம ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிறோம். நம்முடைய ஒரு உறவு பகவானோட பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த கலியுகத்துல இப்ப இருக்கக்கூடிய நமக்கு இந்த மகா சுழற்சியில் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் செய்திருக்கிறோம். காரணம் என்னன்னா, இன் திஸ் பிரசன்ட் யுகா, இந்த டேல, பிரம்மாவுடைய இந்த தினத்துல, அந்த துவாபர யுகத்துல, ஏன்னா இது அப்படியே இந்த சுழற்சியில மாறும்போது 1000 சுழற்சி அப்படிங்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி 1000 சுழற்சி இல்லாம வேற ஒரு சுழற்சியில வேற ஒரு அவதாரம் வரலாம். ஆனால் இந்த ரொம்ப ஒரு விசேஷமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பகவான் அவதரித்த இந்த நியரஸ்ட் யுகம் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அது நமக்கு ரொம்பவும் ஒரு பெருமையை தரக்கூடியது, ஒரு மிகவும் பலன் வாய்ந்ததாக, புண்ணியம் நிறைந்ததாக நாம் இதை கருதுகிறோம். பகவான் கிருஷ்ணர் ஏன் தோன்றினார், எப்படி தோன்றினார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் சுகதேவ கோஸ்வாமி அங்கு தெரிவிக்க ஆரம்பிக்கிறார். பொதுவா பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம பலதேவரும் இருக்காரு, கிருஷ்ணரும் இருக்காரு. நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம அதிகமா தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம். காரணம் என்ன அப்படின்னா, அதுக்கப்புறமா we will connect பலதேவருடைய அம்சம் எப்படி வாய்ந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிந்துக்க வருவோம். பகவான் கிருஷ்ணர் ஸ்வயம் இல்லையா. சோ அதனால அவரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதோட கனெக்டடா பலதேவருடைய ஒரு தோற்றத்தையும் நாம் தெரிந்து கொள்வோம். இதுல சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்லும்போது பகவான் 3 விதமான லீலைகள் அவர் செய்கிறார். விரஜலீலா செய்கிறார், மதுரா லீலா செய்கிறார், துவாரகா லீலா. அவருடைய இருந்த அந்த 125 வருடங்கள் அவர் இங்க இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இருந்தான்னு சொன்னோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அவர் செய்த லீலைகள், விரஜலீலால பாத்தீங்கன்னா அப்புறமா அந்த பால்ய லீலை செய்தாரு, பௌகண்டா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வரும். பட் அந்த 3 பிளேஸ் என்னென்ன லீலைகள் செஞ்சாரு அப்படின்னா, அந்த விரஜலீலா, மதுரா லீலா, துவாரகா லீலா அவருடைய தோற்றத்தில் அமைந்தது. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 90 அத்தியாயங்களில் 10வது ஸ்கந்தத்தில் சிறப்பாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த சிறப்பாக வர்ணிக்கப்பட்டதுல முதல் 4 அத்தியாயங்கள், அந்த மிக சிறப்பாக வர்ணிக்கப்பட்டதனுடைய ஒரு 4 அத்தியாயங்கள் பகவான் தோன்றுவதற்கான காரணம். நம்ம இந்த பகவான் கிருஷ்ணர் ஏன் தோன்றுகிறார் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. பலராமர் ஏன் தோன்றினார் அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம், பின்னாடி வரும்போது கனெக்ட் பண்ணுவோம். இந்த ராமச்சந்திர பகவானுக்கோ அல்லது பகவான் கிருஷ்ணருக்கோ உள்ள ஒரு ஸ்பெஷல் ரீசன் why they are appearing அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பலதேவர் தோன்றுவதுக்கு இந்த மாதிரி 2 பேருக்கும் உள்ள மாதிரி சிறப்பு காரணங்கள்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் அவர் தோன்றினால்தான் பகவான் தோன்றுவார் அப்படிங்கிறது மாத்திரம்தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம். அது நம்ம பின்னாடி விளக்க போறோம். இந்த இடத்துல இந்த முதல் 4 அத்தியாயங்கள்ல இவங்க எதனால் தோன்றினார்கள் அப்படிங்கிறது 10வது ஸ்கந்தத்தில் ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. பகவான் தோன்றுவதற்கு முக்கியமான காரணம் யார் என்றால், பூமாதேவி, பூதேவின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பசு உருவில் உள்ள அந்த பூதேவி
நிறைய துன்பங்கள், நிறைய இன்னல்கள், என்னால இந்த துன்பம் என்கிற பாரத்தை என்னால் தாங்க முடியவில்லை அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு கொண்டு பிரம்மதேவனிடம் சென்று முறையிடுகிறாள். அந்த பிரம்மதேவனிடம் சென்று முறையிடும் பொழுது என்னால தாங்க முடியல, ஓவர் வெயிட் நம்மளால ஒரு கழுதை ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னா அது ரொம்ப எடை குறையும்போது என்ன ஆகாது, அப்படியே டப்புன்னு உக்காந்துக்கும் இல்லையா, அதுக்கு பேச தெரியாது, அழ தெரியாது. பூதேவிங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, மதர் எர்த் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அரக்க குணம் படைத்த அரசர்கள் சத்திரியர்களாக அதர்ம காரியங்களில் நிறைய ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பதினால் என்னால் அதை தாங்க முடியல. எனக்கு அதுல இருந்து கொஞ்சம் ஷீ இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லேமெண்டிங், ரொம்ப புலம்ப ஆரம்பிச்சிடும். எனக்கு அதுல இருந்து கொஞ்சம் ஆறுதல் தேவைப்படுகிறது. எனக்கு அந்த அந்த பாரத்திலிருந்து அந்த சுமையை நீங்கள் குறைக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கும்போது உடனே பிரம்மதேவன் என்ன பண்றாரு, சிவபெருமான் பெரிய பெரிய தேவர்கள் எல்லா தேவர்களோடு சேர்ந்து திருப்பார்கடலில் சென்று பகவானை துதித்து பாடி அவர்கிட்ட முறையிடுவதற்காக செல்கிறார்கள். அங்க போயிட்டு எல்லாருமே பாட ஆரம்பிக்கிறாங்க, பகவானை பிரார்த்தனையில் துதிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள், தியானம் செய்கிறார்கள், தவத்தில் இருக்கிறார்கள். பகவானை மனமுருகி பகவானை சிந்திக்க வேண்டும் அப்படின்னு இருக்கும்போது பிரம்மதேவன் இஸ் வெண்ட் இன்டு டீப் டிரான்ஸ், சமாதி நிலை அடையக்கூடிய அளவில் அவரு அந்த தியானத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு பகவானை அவர் பிரார்த்திக்க துவங்கும் போது அசரீரி குரல் பிரம்மதேவன் காதுகளுக்கு மட்டும் கேட்கின்றது. விஷ்ணு பகவான் சொல்கிறார், அப்படியே அந்த வானத்துல அந்த ஒரு ஒளி மீன்ஸ் சவுண்ட், அந்த சவுண்டுல அவருக்கு பதில் சொல்றார் பகவான். எஸ், ஷீரோதகஷாயி விஷ்ணு அவர் பதில் சொல்கிறார். அவர் என்ன சொல்றாரு, நிச்சயமாக நான் அவதரிப்பேன், பூமாதேவியினுடைய அந்த துன்பங்களை நான் நிச்சயமாக அவளுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் எல்லா விதமான உதவிகளையும் நான் செய்வேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் அவர் காதுல விழுந்த உடனே பிரம்மதேவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாத்தையுமே மிகவும் தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறார் பிரம்மதேவன். பகவான் என்ன பேசுறாரோ அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் தெரிந்து கொள்கிறார். தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது அப்போ பிரம்மதேவனிடம் பகவான் கூறுகிறார், நான் அங்கு செல்வதற்கு முன்பு இந்த தேவர்கள் அனைவரும் யது குலத்திற்கு சென்று என்னுடைய சகாக்களாக அவர்கள் என்னோடு தோன்ற வேண்டும். அதனால நான் இந்த அவதாரம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க எல்லாருமே யது குலத்தில் சென்று பல்வேறு வகையான ரூபங்களில் அவர்கள் தங்களை அங்கு தயார் நிலையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சோ பகவானினுடைய அந்த விருப்பம், அந்த யோக மாயா, முதல்ல யாரு தோன்றுகிறார், அனந்த தேவன் முதலில் தோன்றுகிறார். அதன் பிறகு யோக மாயா பகவானினுடைய ஒரு அந்தரங்க சக்தி பகவான் கிருஷ்ணனாக அங்கு தோன்ற இருக்கிறார். இதுதான் அங்க நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். எப்படி ராமச்சந்திர பகவான் தோன்றுவதற்கு முன்பு அந்த சாதுக்கள் எல்லார்ட்டையுமே சொல்றாரு இல்லையா, நீங்க எல்லாருமே கடுமையான ஒரு தவ பயிற்சி செய்ய வேண்டும், உங்களுடைய பக்தி பயிற்சி எனக்காக நீங்கள் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில் அந்த வனத்தில் சென்று குரங்குகளாக நீங்கள் உதவ வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டுக்கொண்டது போல இந்த இடத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, நீங்க எல்லாருமே யது குலத்தில் தோன்ற வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாருமே முன்னாடி போறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணியாச்சு. சோ பகவான் இப்பொழுது அங்கு தோன்ற போகிறார். இப்ப பகவான் எப்படி தோன்றுகிறார், எந்த இடத்தில் தோன்ற போகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகம் நான் அனுப்பியிருக்கேன் உங்களுக்கு. கச்ச தேவி விரஜம் பத்ரே கோப கோபீர் அலங்கிருதம் ரோஹிணி வாசுதேவஸ்ய பாரியஸ்தே நந்த கோகுலே அன்யாஸ்ச கம்ச சம்விக்ஞா விவரேஷு வசந்திஹி. அதை படிக்க விரும்புனா படிக்கலாம். கச்ச தேவி விரஜம் பத்ரே கோப கோபேர் அலங்கிருதம் ரோஹிணி வசுதேவஸ்ய பார்யாஸ்தே நந்த கோகுலே அன்யாஸ்ச கம்ச சம்விக்னா விவரேஷு வசந்தி. गच्छ देवी व्रजं पत्रे गोप गोपीरलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य पार्श्वादे नन्दगोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति. हरे कृष्ण. कच्चा देवी व्रजं भट्रे गोगोपीर अलंकृतं रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नंदगोकुले अन्यास कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. कच्चा देवी व्रजं भद्रे गोप गोपीर अलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते
नन्दगोकुले अन्याश्च कंससंविघ्ना विवरेषु वसन्ति हरे कृष्ण। कच्छा देवी व्रजं पत्रे गोपगोपीरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य आर्यस्ते नन्दगोकुले अन्यास कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति। हरे कृष्ण। கச்ச தேவி விரஜம் பத்ரே கோபீர் அலங்கிருத்தம். பகவான் தோன்றுவதற்கு முன்பு அந்த யோக மாயாவிடம் பேசுகிறார். யோக மாயாவிடம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு? பகவான் கட்டளை இடுகிறார். என்னுடைய சக்தி நீதான், யோக மாயா நீதான் என்னுடைய சக்தி. இந்த முழு பிரபஞ்சமே வணங்கத்தக்கவள் நீ. உன்னை எல்லாருமே பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அனைத்து உயிரினங்களும் உன்னிடம் அவர்களுடைய அந்த வணக்கத்தை தேவி பத்ரே கச்ச தேவி விரஜம் பத்ரே. தேவி பத்ரே அப்படின்னா அந்த வணங்குவதற்கு போற்ற தகுந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பகவானினுடைய சக்தி, என்னுடைய சக்தியே உனக்கு நான் கட்டளையிடுகிறேன். அப்படிங்கும்போது அந்த சக்தி கேக்குதான், எஸ் ஐ எம் ரெடி, நான் தயாராக இருக்கணும், நான் எங்கு செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கும்போது கச்ச விரஜம், விரஜத்திற்கு செல்லுங்கள், விரஜ பூமிக்கு நீ செல்ல வேண்டும், பிரஜபூமிக்கு நீ செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அங்கு யார் வசிக்கிறார்கள், எதற்காக நான் செல்ல வேண்டும், அங்க யார் வசிக்கிறார்கள். ஆச்சாரியர்கள் ரொம்ப கற்பனையாக எழுதுவாங்க. இந்த மாதிரி அந்த நேரத்துல ரெண்டு பேரும் எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, அந்தரங்க சக்தி, பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியும் பகவானும் பேசுனாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களுடைய ஒரு கற்பனையில இந்த ஸ்லோகத்திற்கான அந்த பாஷ்யம், அந்த பொருளுரையை அவர்கள் தருகிறார்கள். பகவான் இந்த மாதிரி சொன்னோன்னு நீ போகணும் அப்படின்ன உடனே எஸ் ஐ எம் கோயிங். அங்க யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது கோபர்களும் அவர்களின் மனைவியர்களும், கோப கோபீர் அலங்கிருத்தம், நிறைய கோபர்கள் நிறைய கோபியர்கள், அவங்க குடும்பத்தோட அங்க இருக்காங்க. அந்த இடத்துக்கு நீ போகணும். ஓகே, கோபர் கோபியர் சொல்லியாச்சு. அப்பனா அந்த நிலத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன, எதுக்காக நான் அந்த இடத்துக்கு போகணும், அதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த இடங்களில் நிறைய பசுக்கள் வாழ்கின்றன, அழகான நிலங்கள், ரம்யமான பூமி, பசுமை நிறைந்த பூமி. அந்த இடத்துல பசுக்கள் இருக்கின்றன, அதை பராமரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த இடத்துல வசுதேவரின் மனைவியான ரோஹிணி நந்த மகாராஜாவின் வீட்டில் வசித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். சோ வசுதேவரனுடைய மனைவி ரோஹிணி நந்த மகாராஜாவுடைய வீட்டுல பசுக்களை பராமரித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அவர். ரோஹிணி வசுதேவஸ்ய பாரியஸ்தே நந்த கோகுலே. வசுதேவஸ்ய பாரியஷே, மனைவியான ரோஹிணி எங்கு வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் நந்த கோகுலே, அந்த இடத்துல வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால அந்த இடம் ரொம்ப புனிதமான இடமாக இருக்கிறது, நீங்க அங்க போக வேண்டும் அப்படின்ன உடனே அந்த அந்தரங்க சக்தி கேள்வி கேக்குதான், அப்பனா மற்ற மனைவிகள் என்ன ஆனாங்க? வசுதேவருக்கு கிட்டத்தட்ட 8 மனைவிகள் நினைக்கிறேன், 8ஓ 9ஓ. மற்ற மனைவிகள் என்ன ஆனார்கள் அப்படின்னு அந்த அந்தரங்க சக்தி யோகமாயா கேட்கும் போது பகவான் சொல்கிறாராம், அதாவது வசுதேவரின் மற்ற மனைவிகள் அன்யாஸ்ச, அன்யாஸ்ச அப்படின்னா வாட் அபவுட் அதர் வைஃப்ஸ் கேட்கும்போது அவர்கள் மறைமுகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். விவரேஷு வசந்திகி, மறைமுகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எதற்காக மறைமுகமாக வாழ்கிறார்கள்? அவங்க பயந்து பயந்து தனியா ஒரு இடத்துல இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கும்போது கம்ச பயம், கம்ச சம்விக்ஞா. கம்ச சம்விக்ஞா அப்படின்னா அந்த கம்சனினால் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்தை எண்ணி. நீங்க உடனே கேட்கலாம், கம்சன் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தானே அவன் கொன்னான், அப்பனா அவன் முதல்ல இருந்தே அரக்க குணம் படைத்தவனா அப்படின்னா ஆமாம், அவன் முதலில் இருந்தே அரக்க குணம் படைத்தவன். அவன் எந்த நேரத்துல என்ன பண்ணுவான்னு யாருக்குமே தெரியாது. அதனால பெண்கள் எல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். இது எல்லாமே ஆச்சாரியர்கள் எழுதக்கூடிய விஷயம். நம்ம கதை படிக்கிறோம், கிருஷ்ணா புக்கு படிக்கிறோம். படிக்கும்போது கம்சன் ரொம்ப நல்லா ஸ்டார்டிங்ல காட்டுவாங்க, தன்னுடைய சகோதரியை அழைத்து கொண்டு போகிறான், அவனே தேரோட்டியாக இருக்கிறான், அன்பாக பேசுகிறான் அப்படின்னோடனே நம்ம மைண்ட்ல உடனே கம்சன் ரொம்ப நல்லவன், அந்த ஒரு க்ஷணத்துலதான் மாறினான் அப்படின்லாம் நினைப்போம். பட் ஆச்சாரியர்கள் கொடுக்கக்கூடிய கமெண்ட் எல்லாமே கம்சன் எப்பொழுதுமே அதர்ம வழியில் செல்பவன் தான், அவங்ககிட்ட இருந்து நம்ம நல்லதையே எதிர்பார்க்க முடியாது. அதனாலதான் இந்த ஸ்லோகத்தை நான் லைன் பை லைன் உங்களுக்கு விளக்கிறேன். அதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பெண்களுக்கு அங்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படிங்கிற பயம், கம்ச பயம், அதன் காரணமாக அவர்கள் மறைமுகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.
அதனால நீங்க அந்த இடத்துக்கு நீங்க போகணும். அப்படின்னா அவர் வரப்போறாரு. இவ்வளவு இருக்கும்போது அந்த பாதுகாப்பு தரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பகவான் தோன்றுகிறார் அப்படின்னா அவர் எப்படிப்பட்ட இடத்திற்கு போவார்? அங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனையை நான் சால்வ் பண்ணணும், அங்க எல்லாத்தையுமே நிலைநாட்ட வேண்டும், தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும், மக்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை தர வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருந்தா தான் பகவான் அங்க வருவாரு அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு விளக்கம். அதனால அந்த ஐஸ்வர்யம், அந்த தெய்வீக ஐஸ்வர்யம் யாரால் ஏற்படுகிறது என்றால் யோக மாயாவினால் ஏற்படுகிறது. சோ ஜட உலகில் உள்ள ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாம் எங்கு யாரால் ஏற்படுகிறது? மகா மாயாவால் ஏற்படுகிறது. இங்க யோக மாயா அப்படிங்கிறது சாக்ஷாத் பகவான். அந்த பகவானால எல்லா விதமான தெய்வீக ஐஸ்வர்யங்களும் ஏற்படக்கூடிய விஷயம். சோ பகவான் என்ன சொல்றாரு? அந்த மாதிரி தெய்வீக ஐஸ்வர்யம் உண்டாக்கக்கூடிய திறன் அந்த மாயாவிற்கு இருப்பதினால், அந்த தெய்வீக ஐஸ்வர்யத்தை செய்வதனால், அந்த யோக மாயை மகா மாயை, அது ரெண்டுத்தையும் நல்லா கன்ஃபியூஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த யோக மாயா அப்படிங்கிறது பகவானுடைய ஆன்மீக சக்தி. சோ பகவான் ஹஸ் டிசைடட் எந்த இடத்துக்கு நம்ம போகணும். இந்த குழந்தையாக பிறந்து அவதாரம் எடுக்கும் பொழுது நம்ம எந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். இது அவர் டிசைட் பண்ண பிளேஸை பத்தி சொல்லியாச்சு. இப்பொழுது பகவான் எந்த கருவில் நுழைய போகிறார், அவருடைய அவதாரம் எப்படி உண்டாக போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகம், இந்த ஸ்லோகம் நான் அனுப்பியிருக்கேன். தேவக்யஜதரே கர்ப்பம் சேஷாக்கியம் தாம மாமகம் தத் சனிக்ருஷ்ய ரோஹிண்யா உதரே சன்னிவேஷயா. யாராவது படிக்கிறதா படிக்கலாம். தேவக்யா ஜடரே கர்ப்பம் சேஷாக்கியம் தாம மாமகம் தத் சன்னிக்ருஷ்ய ரோஹிண்யா உதரே சன்னிவேஷய. ஜடரே கர்ப்பம் சேஷாக்கியம் தாம மாமகம் தத் சன்னிக்ருஷ்ய ரோஹிண்யா உதரே சன்னிவேஷயா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் படிங்க மதே. தேவ்கயா ஜடரே கர்ப்பம் சேஷாத்யம் தாமமாமகம் தத் சன்னிக்ருஷ்ய ரோஹிண்யா புத்திரே சன்னிவேசய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவக்யா ஜடரே கர்ப்பம் சேஷாக்கியம் தாம மாமகம் தத் சன்னிக்ருஷ்ய ரோஹிண்யா உதரே சன்னிவேஷய. ஹரே கிருஷ்ணா. வேஷய. தேவக்கிய ஜதரே கர்ப்பம் சேஷாக்கியம் தாம மாமகம். பகவான் இங்க சொல்றாரு. பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படி இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது என்றால், முதலில் பலதேவர் தோன்றுகிறார், அடுத்ததாக பகவான் கிருஷ்ணர். அது அப்படிங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பகவான் கிருஷ்ணர். சோ முதலில் அங்கு பலதேவர் வருகின்றார் என்றால் அந்த பலதேவர் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா, இட் இஸ் a partial plenary expansion of the Supreme Lord. பிளினரி எக்ஸ்பென்ஷன் என்னது? பிளினரி எக்ஸ்பென்ஷன் முழுமையான விரிவங்கம் இல்லையா? பகவானினுடைய முழுமையான விரிவங்கம் அப்படின்னா அவரே வர்றதுதான் முழுமையான விரிவங்கம். அந்த முழுமையான விரிவங்கத்துல ஒரு பகுதி மாத்திரம், அந்த ஒரு பகுதி மாத்திரம் தான் அந்த இடத்துல அந்த பலதேவர் இந்த ஒரு அவதாரத்தில் அவர் காண்பிக்க போகிறார். தோ he is also a plenary expansion. அவரும் முழு விரிவங்கம். ஆச்சாரியர்கள் எழுதக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அவரும் முழு விரிவங்கம் தான். ஆனால் இங்கு இந்த பகவான் கிருஷ்ணர் அவதரிப்பதற்கு முன்பு அவர் அங்கு தோன்றுகிறார் என்றால் ஒரு பகுதி, அந்த முழுமையான விரிவங்கத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக சேஷாக்கியம் தாம மாமகம் சங்கர்ஷணன் இல்லையா? சேஷன் நாகம் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த சங்கர்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் இஸ் சங்கர்ஷனா. அந்த சேஷன் இங்கு தோன்ற போகிறார். அங்க போயிட்டு அவர் என்ன பண்ணணும்? அவர் தோன்றியாச்சு. அந்த யோக மாயாவிற்கு அவர் பதிலளித்துக் கொண்டிருக்கிறார். பகவான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, தத் சனிக்ருஷ்ய ரோஹிண்யா சேஷாக்கியம் தாம மாமகம் தத் சனிக்ருஷ்ய ரோஹிண்யா. அந்த கருவிலிருந்து அப்படின்னா முதல்ல வந்துட்டு எந்த கருவுல தோன்றாரு பலதேவர்? தேவகியினுடைய கருவில் தான் தோன்றுகிறார். அந்த கருவில தான் பகவான் கிருஷ்ணரும் தோன்ற போகிறார். சோ முதலில் அந்த கரு அங்கு தோன்றும் பொழுது ரோஹிணியினுடைய கருவில் அதை மாற்றப்பட வேண்டும். இது அந்த யோக மாயாவிற்கு பகவானினால் கூறப்பட்ட ஒரு கட்டளை.
நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த கரு அங்க வரும் பொழுது யோகமாயா தேவகியினுடைய கருவில் உள்ள அந்த ஆதிசேஷனுடைய ஒரு விரிவங்கம், சங்கர்ஷனா, பல்லதேவா, அது நான் புனிதமாக தங்கும் இடம். பகவான் எங்க படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு? ஆதிசேஷன் இல்லையா? அதனால அந்த கருவின் முன்னாடி வர்றதுக்கு முன்னாடி அவருடைய தங்குமிடமாக, என்னுடைய புனிதமான தங்குமிடமாக உள்ள பலதேவரை அந்த கருவிலிருந்து மாற்றி ரோகிணியின் கருவில் வைக்க வேண்டும். இதுதான் அந்த கட்டளை. சோ சேஷா அப்படிங்கிறது பகவானினுடைய முதல் முழுமையான விரிவங்கம். அதுல ஒரு பகுதியாக இந்த அவதாரத்தினுடைய ஒரு மகிமையில் அவரை பற்றி பேசப்படுகிறது. நான் தேவகியின் கருவில் நுழைய இருப்பதினால் சேஷா, அந்த சேஷன் சங்கர்ஷன் முதலில் அங்கு சென்று எனக்காக நான் தங்குவதற்கான அனைத்து விதமான ஏற்பாடுகளையும் அவர் செய்கின்றார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அந்த இடத்தில் விளக்கப்படுகிறது. இவர் ஏன் முழுமை அடையாத விரிவங்கம், ஒரு பகுதி விரிவங்கம் என்று ஏன் அழைக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்தா, பகவானினுடைய விஷ்ணு தத்துவத்தில் வரக்கூடிய அனைத்து விரிவங்கங்களுமே இட் இஸ் ஒன்லி a partial expansion. பார்ஷியல் அப்படின்னா ஒரு பகுதி. காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த விஷ்ணு தத்துவங்கள்ல அவங்க எல்லாம் எதற்காக வருகிறார்கள் அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட செயலுக்காக அவர்கள் எல்லாமே வருகிறார்கள். எல்லா விதமான ஆன்மீக ஆற்றல்கள் இருந்தாலும் கூட அந்த உண்மையான ஸ்வயம் ரூபத்தினுடைய ஆற்றலை பார்க்கும்பொழுது இவர்களுக்கு உள்ள ஆற்றல் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்னா, தே ஆர் மென்ட் ஃபார் ஸ்பெஷல் பர்பஸ். ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக அந்த விஷ்ணு தத்துவத்தில் அந்த அவதாரங்கள் எடுக்கப்படுகிறது. அதனால இந்த இடத்துல பலராமரை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது he is known as incomplete expansion. அவருடைய ஆற்றல் முழுமையான ஆற்றல் இருந்தாலும் கூட அவர் இங்க ஒரு சின்ன ஒரு வேலைக்காக அவர் வருகிறார். அந்த ஃபுல் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, பலதேவரை பொறுத்த வரைக்கும் பகவானிடம் உள்ள அத்தனை ஆற்றல்களும் அவரிடமும் இருக்கின்றது. அதை பத்தி தனியா நம்ம பேசணும் அப்படின்னா நிறைய பேசலாம். பாகவத்திலேயே அதை பத்தி நிறைய அவருடைய ஆற்றல்கள் விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி பகவான் கிருஷ்ணருக்கு இணையாக அவருடைய ஆற்றல் இருக்கின்றது. ஆனால் இந்த ஒரு அவதாரத்துல அதை அவர் அங்கங்கதான் காட்டுறாரு, முழுக்க அவர் காட்டல. அவரு அதை எல்லாமே வச்சு ஆச்சாரியர்கள் சொல்லும் போது திஸ் பலதேவர் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பான்ஷன். பகவானுடைய முழு விரிவங்கத்திற்கு தகுதி வாய்ந்தவர். ஆனால் இந்த ஒரு அவதாரத்தில் அவர் ஒரு பகுதி விரிவங்கமாகத்தான் வர்ணிக்கப்படுகிறார். பகவானுக்குள்ள எல்லா விதமான திவ்ய ஆற்றல்கள் இருக்கின்றன. எல்லா விதமான ரூபங்கள் அவராலையும் எடுக்க முடியும். எல்லா விதமான ரோல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல, எல்லா விதமான வேஷங்களும் அவரால் போட முடியும். அதனால தான் அந்த மகிமை, அந்த புனிதம், அதை பற்றி பேசுவதற்காகத்தான் தாம மாமகம், என்னுடைய அங்கம், இட் இஸ் மீ, நான் தான் அங்க வருகிறேன். தாம மாமகம், என்னுடைய ஒரு பகுதியாக, சேஷன் ஒரு பகுதியாகத்தான் அவர் வருகிறார். அந்த புனிதமான இடம், அந்த புனிதமான இடத்திற்கு நான் வருகிறேன் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. இது பகவான் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்தை தயார் செய்து கொள்வதற்கான ஒரு புரிதல் நமக்கு. பகவான் கிருஷ்ணர் வரப்போறாரு, அதுக்கு முன்னாடி பலதேவர் எப்படி தோன்றினார், எதற்காக தோன்றினார், அந்த இடத்தை புனிதப்படுத்துவதற்காக தோன்றுகிறார். காரணம் என்ன அப்படின்னா, பகவான் விஷ்ணு தத்துவம், அவர் அவதரிக்க போவது ஜீவ தத்துவம், பௌதீக கலங்கங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் இல்லையா? பௌதீகத்துல ஒருத்தி இருக்கா அப்படின்னாலே அவர்கள் கலங்கம் அடைந்தவர்கள் இல்லையா? அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஒரு கலங்கமான இடத்திற்கு ஒரு சுத்த சத்துவம் ஒன்று வர்ற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு ஒரு சில பேருக்கு சந்தேகம் வரணும், அப்படி கேட்பாங்களோ அப்படிங்கிறதுக்காக பகவான் என்ன பண்றாரு, அந்த இடத்தை அவர் தூய்மைப்படுத்துகிறார். தூய்மைப்படுத்தும் பொழுது அந்த இடத்துல அவர் பள்ளி கொண்டுள்ள அந்த சேஷன் அவர் முதல்ல அங்க வர வச்சுட்டு அதை காலி பண்ண வச்சுட்டு அந்த இடத்துல பகவான் வரார் அப்படிங்கிறது புரிதல். இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது எல்லாருக்கும் உடனே ஒரு சந்தேகம் வரும். அப்படின்னா முதல்ல பிறந்த 6 குழந்தைங்க யாரு? இவர் 7வது குழந்தையாகத்தான் வருகிறார். 8வது குழந்தை தான் கம்சனுக்கு சொல்லப்படுகிறது, உன்னுடைய மரணத்திற்கு அவன் காரணமாக இருப்பான் அப்படின்னு. 7வது நம்ம இங்க பார்த்தாச்சு, பலதேவர் வந்துட்டாரு, வெளியே போயிட்டாரு, ரோகிணியினுடைய கருவுக்கு போக போறாரு அப்படின்னு. அப்படின்னா இந்த 6 குழந்தைகள் அவங்க எல்லாம் பௌதீகமான குழந்தைகளா?
அந்த மாதிரி பௌதிகமான குழந்தைகள் தேவகியின் கருவில் தோன்றுகிறாள் என்றால் அதற்கு என்ன காரணம், அதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு கேள்வி வரும்போது அதற்கான விளக்கத்தை விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் ரொம்ப அழகாக தருகிறார். இந்த 6 குழந்தைகள் யார் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா ஷத்கர்பானா 6 கர்ப்பங்கள் தரிக்கப்பட்ட, அந்த 6 கர்ப்பங்களில் தோன்றிய ஒவ்வொருவரும் யார், என்ன, எதற்காக அவர்கள் தேவகியின் கருவில் தோன்றுகிறார்கள். 6 அரக்கர்கள். அந்த 6 அரக்க குணம், அரக்கர்கள் அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன்லி தேர் குவாலிட்டிஸ்ல, அந்த குவாலிட்டிஸ் நல்லா இல்லை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த அரக்க குணம் நிறைந்தவர்கள், அவங்கள பகவானினுடைய ஒரு புனிதமான குணத்திற்கு இணையாக பார்க்க முடியாது. தேவகி நம்மளுக்கு பொருந்த வரைக்கும் பகவானினுடைய ஒரு தாயாக வர்ணிக்கப்படுகிறாள். இருந்தாலும் ஒரு ஜட ஜீவராசியாக இருக்கும்போது அந்த கலங்கங்கள் அவளுக்கும் இருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட அந்த தேவகியின் கருவில் அது எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்ற விதமாக விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு விளக்கங்களை தருகிறார். அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த 6 குழந்தைகள் எதை பிரதிபலிக்கின்றன அப்படின்னா காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மாட்சரிய, இந்த 6 குணங்களை பிரதிபலிக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் தான் அந்த 6 குழந்தைகள் ஷத்கர்ப்பமாக அவளுடைய கர்ப்பத்தில் இருந்து அது வெளியேறிய பிறகு அந்த இடத்தை புனிதப்படுத்துவதற்காக சேஷன் அவதரித்து அதன் பிறகு பகவான் அங்கு தோன்றுகிறார். நம்ம கிட்டையும் நம்மளுடைய இதயத்தில் பகவான் வீற்றிருக்க வேண்டும், பகவான் கம்ப்ளீட்டா வரணும் அப்படின்னா இந்த 6 குணங்கள் எவனிடம் இருக்கின்றதோ அவனிடம் பகவான் அவதரிப்பது கிடையாது. இது ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், உங்களுக்கு ஒரு புரிதல். இதுல இருந்து ஒரு தத்துவ ரீதியாக ஒரு விளக்கத்தை நம்ம பெற வேண்டும் என்றால் இது போன்ற கலங்கங்களிலிருந்து நாம் விடுபட்டாலே ஒழிய நம்மால் பகவான் கிருஷ்ணரை நிலையாக நம்மிடம் வைத்துக் கொள்ள முடியாது. சோ தேவகிக்கு அது போன்ற அந்த சத்கர்ப்ப லீலை மூலமாக அந்த 6 குழந்தைகள் வெளியேற்றப்பட்ட பிறகு, அந்த இடம் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட பிறகு பகவான் அங்கு அந்த கருவில் வருகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். இந்த குழந்தைகளினுடைய பூர்வீக வரலாறு என்ன? இந்த 6 குழந்தைகள் காம, குரோத, லோபம், மோகம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோமே, இவர்களுடைய பூர்வீக வரலாறு என்ன? அவர்கள் தேவகியின் கருவில் வருவதற்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன லீலை, ஒரு சின்ன கதை. பிரம்மதேவனுக்கு நிறைய குழந்தைகள், அதுல ஒரு குழந்தைகள் மானச புத்திரனாக மரிச்சி அப்படிங்கிற ஒருத்தன் பிறக்கின்றான். அந்த மரிச்சி அப்படின்னா மனம், மைண்ட் பர்சானிஃபைடு, டெத் பர்சானிஃபைடு, யமராஜான்னு சொல்ற மாதிரி மைண்ட் பர்சானிஃபைடு. அந்த மனசுக்கு ஒரு உருவம் நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் மரிச்சி. அவனுக்கு பிறந்த 6 குழந்தைகள் தான் இந்த 6 குழந்தைகள், காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மாத்சர்யம். இந்த 6 குழந்தைகளும் என்ன பண்றாங்கன்னா, பிரம்மதேவனுடைய ஒரு லீலை இருக்கிறது இல்லையா, தன்னுடைய பெண்ணிடமே தவறான முறையில் அவன் பழகுவதாக, ஒரு காம வேட்கையில் அந்த பெண்ணை துரத்தியது, அந்த ஒரு வரலாறு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த மாதிரி பிரம்மதேவன் தன்னுடைய மகளையே துரத்தும் போது இந்த குழந்தைகள் அதை பார்த்து சிரித்து விடுகின்றன. சிரித்து ரொம்ப அப்படியே ஏளனப்படுத்துகிறார்கள். அதன் மூலமாக, இந்த ஒரு பாவ செயலின் மூலமாக அவர்களுக்கு ஒரு சாபம் தரப்படுகிறது. நீங்கள் அனைவருமே அரக்கனாக தோன்ற வேண்டும். அப்படின்னா அரக்கனாக தோன்ற வேண்டும் அப்படின்னா அவங்க யாரு அரக்கனாக இருக்க வேண்டும்? ஹிரண்யகசிபுவுடைய மகன் காலநேமி. அந்த காலநேமி அரக்கன், ஹிரண்யகசிபு அரக்கன், பிரகலாத மகாராஜா அரக்க குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் கூட ஒரு சூர குணத்தை பெற்றிருந்தான். காலநேமி இஸ் நாட் லைக் ஹிரண்யகசிபு பட் நாட் லைக் பிரகலாத் மகாராஜ். அவங்ககிட்ட அந்த அளவுக்கு ஒரு சூரத்தனம்லாம் கிடையாது, ஒரு பக்தித்தனம்லாம் கிடையாது. அதனால காலநேமி இங்கு அரக்கனாக பார்க்கப்படுகிறது. அந்த அரக்கனுக்கு பிறந்த குழந்தைகள், இந்த 6 குழந்தைகளும் அவங்க பிறந்தாலும் கூட அவர்கள் ரொம்ப திவ்யமான குணம் படைத்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். எப்படி ஹிரண்யகசிபுவுக்கு பிரகலாதன் ஆன்மீகத்தில் அதிக அளவு நாட்டம் கொண்டிருந்தானோ அது போல இந்த காலநேமிக்கு பிறந்த குழந்தைகளும் அது போலவே இருக்கிறார்கள். ரொம்பவும் பக்தி ஸ்ரத்தையாக அவர்கள் தியானத்தில் இருக்கும்பொழுது யாரை? பிரம்மதேவனை வேண்டி தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பிரம்மதேவனுக்கு நிறைய மகிமை, அது பகவானின் ஒரு லீலை. அது போன்ற தன்னுடைய பெண்ணையே அவர் துரத்துவது போல அவர்கள் எல்லாருமே என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த 6 குழந்தைகள், காலநேமியினுடைய குழந்தைகள் அந்த வழிபாட்டு முறையில் தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஹிரண்யகசிபுவுக்கு கோபம் வருது. ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்றான்? நான் தான் இங்க தெய்வம், நீ என்னை விட்டுட்டு வேற யாரையோ நீ மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஹிரண்யகசிபு ஒரு சாபம் தருகிறான். உங்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய தகப்பனார் கையினாலேயே மரணம் ஏற்பட வேண்டும் அப்படின்னு.
அந்த காலநேமி தான் அதற்கு அடுத்தது கம்சனாக பிறக்கிறான். சோ இந்த கம்சனாக பிறந்தவன் தான் இந்த 6 குழந்தைகள். இந்த 6 குழந்தைகள் என்னென்ன பேர் அப்படின்னா, நம்ம அந்த பௌதிகமான ஒரு பெயர் மெட்டீரியலிஸ்டிக் நேம் பார்க்கணும் அப்படின்னா, இவருடைய பெயரு ஹம்சா, சுவிக்ரமா, கிராதா, தமனா, ரிபு மர்தனா, குரோத தந்தா அப்படிங்கிற இந்த 6 பேரும் தேவகியினுடைய கருவில் பிறக்கிறார்கள். இவங்க எல்லாருக்குமே உடனே மரணம் யார் கையால் ஏற்படுகிறது என்றால் கம்சன் மூலமாக ஏற்படுகிறது. இந்த காலநேமியினுடைய மறு அவதாரம் தான் கம்சன். அந்த முந்தைய பிறவி அடுத்த பிறவின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த காலநேமி கம்சனாக தோன்றும் போது இந்த 6 குழந்தைகளும் தேவகியின் கருவில் தோன்றும் பொழுது அவர்களுக்கு இந்த மரணம் என்பது வழங்கப்படுகிறது. சத்கர்ப்பம், சத்கர்ப்பாஸ், 6 கர்ப்பம். இதுதான் அந்த ஒரு சின்ன கதை. இதுல இருந்து உயர்ந்த தத்துவம் என்ன அப்படின்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் ஒரு இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா இந்த 6 குணங்கள் இல்லாத நிலையில் ஒருவன் இருக்க வேண்டும். அடுத்தது இன்னொன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், ரோஹிணியின் கருவில் பலதேவர் செல்வதற்கான காரணம் என்ன? ஓகே, தேவகியின் கருவில் இருந்தீங்க, நீங்க எதுக்கு ரோஹிணியினுடைய கருவில் நீங்கள் செல்ல வேண்டும் அப்படின்னா அதற்கும் ஒரு சில விளக்கங்கள் தரப்படுகின்றன. பிரம்ம வைவர்த்த புராணா, அந்த பிரம்ம வைவர்த்த புராணால பார்க்கும்போது ரோஹிணி யாரு என்றால் கத்ருன்னா யாரு அப்படின்னா நாக தேவதையினுடைய தாய். பாம்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த நாக தேவதையினுடைய ஒரு தாய். கத்ருவினுடைய ஒரு அவதாரம் தான் இந்த ரோஹிணி. எப்படி இந்த காலநேமி கம்சன் அப்படின்னு சொல்றோமோ அந்த மாதிரி அந்த கத்ருங்கிறது யாரு என்றால் நாகர்களுக்கு அனைவருக்கும் தாய் அவள் தான். அவள் இங்கு ரோஹிணியாக தோன்றுகிறாள். சோ பலராமர் அப்படிங்கிறது யாரு? சேஷன் இல்லையா, பகவான் விஷ்ணுவினுடைய ஒரு வாகனம், விசேஷமான வாகனம், அதுல அவர் படுத்துக்கொள்வார். அந்த மாதிரி ஒரு வாகனமாக அது இருக்கும் பொழுது அவருடைய தாய் கத்ரு அப்படின்னா தன்னுடைய தாயினுடைய கருவிற்கு அந்த சேஷன் அப்படிங்கிறவர் அங்க போறாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் இங்கு விளக்கப்படுகிறது. சோ பகவான் தேவகியினுடைய கருவில் எப்படி தோன்றுகிறார், எல்லா விதமான விஷயங்களும் அங்கு நடைபெற்ற பிறகு ஆல்மோஸ்ட் லைக் சுத்தப்படுத்தியாச்சு அந்த இடத்த. அப்பொழுது பகவான் தோன்றுகிறார். அந்த பகவான் எப்படி தோன்றுகிறார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம். ததோ ஜெகன் மங்களம் அச்சுத்தாம்சம் ஷமாஹிதம் சூரசுதேன தேவி தாதார சர்வாத்மாகம் ஆத்மபூதம் காஷ்ட யத ஆனந்த கரம் மனஷ்தக. இந்த அவதாரம் முழுமையான ஒரு அவதாரம். அந்த பகவான் ஸ்வயம் பகவான், அந்த ஆற்றல், அந்த அளவுக்கு மங்களம், அனைத்து பிரபஞ்சங்களையும் சிருஷ்டித்து காப்பாற்றக்கூடியவர் பகவான் எப்படி தோன்றுகிறார் என்றால் வசுதேவனினுடைய மனதிலிருந்து தேவகியினுடைய மனதிற்கு அவர் மாற்றப்படுகிறார். வசுதேவனினால் தீட்சை வழங்குவது போல மைண்ட் டு மைண்ட் டிரான்ஸ்பர். நம்ம கரு பௌதிகமாக பார்க்கும்போது ஒரு ஆண் விந்து பெண்ணுடைய கருவில் செல்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம படிப்போம் இல்லையா. இந்த இடத்துல இது ஒரு தெய்வீக ஜனனம். பகவான் தோன்றுகிறார் என்றால் தாமரை பாதங்களில், அதாவது தாமரை மொட்டு, அவருடைய வயிற்று பகுதி நாபியிலிருந்து பிரம்மதேவன் உதித்தது போல பிரம்மதேவனுடைய மனசிலிருந்து பலர் உதித்திருக்கிறார்கள், தோன்றி இருக்கிறார்கள். அது போல பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல வசுதேவனினுடைய மனதிலிருந்து மாற்றப்படுகிறார். அந்த மெடிடேட் பண்ணும்போதே, அந்த பகவானை பத்தி அவர் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போதே தட் கோஸ் டு தேவகிஸ் மைண்ட். அதுதான் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல கூறப்படுகிறது. அது போல வசுதேவனினால் போதிக்கப்பட்ட தீட்சை மீன்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு சில மந்திரங்கள் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வசுதேவன் அந்த பகவானையே மாற்றுகிறார். மனதின் மூலமாக மாற்றும் பொழுது அந்த முழுமையான அந்த விரிவங்கம், பகவானுடைய முழு ஆற்றல் ஸ்வயம் அவர் அங்கு மாற்றும் பொழுது எல்லா விதமான மங்களம், எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் அமைந்த அந்த பரம புருஷரான பகவான் வசுதேவரின் மனதிலிருந்து தேவகியின் மனதிற்கு மாற்றப்படுகிறார். சோ இந்த அருள், இந்த வசுதேவனுடைய ஒரு அருளை பெற்ற தேவகி அந்த நிமிஷத்திலிருந்து பார்க்கும்போது அவர் எப்படி இருந்தால் அப்படின்னா அப்படியே ஒரு உதயமாகும் சந்திரனை போல, அந்த அளவுக்கு ஒரு பிரகாசமான ஒரு உடல் அமைப்பு, முகத்தினுடைய ஒரு பொலிவு பார்ப்பதற்கு அந்த அளவுக்கு அவ்வளவு அழகாக, அவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கிறார். அவருடைய கர்ப்பத்தில் பகவான் வீற்றிருக்கிறார். அது சிறைச்சாலையாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ஒரு ஒளி வெள்ளம், அவளுடைய அந்த முகத்தினுடைய ஒரு சாயல் பார்க்கும்போது கம்சனுக்கு பார்க்கும்போது ஒரு பயம் வருதான். இவ்வளவு அழகா இருக்காளே என்னுடைய சகோதரி, ஒருவேளை என்னை கொல்வதற்கான மகன் பிறந்து விட்டானோ அப்படின்னு சந்தேகப்படுவது போல அந்த பாகவத ஸ்லோகங்கள் அந்த இடத்துல விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இந்த விஷயம் தேவர்களுக்கு, பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், இந்திரன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச உடனே அந்த சிறைச்சாலையில் வந்தே அவர்கள் அனைவருமே அற்புதமான பல்வேறு வகையான ஸ்லோகங்களை பாடி, பகவானை துதித்து பாடி, பகவானை போற்றி பாடி, எல்லாருமே அந்த அளவுக்கு பிரமாதமாக பகவானை வர்ணிக்கிறார்கள். நீங்கள் மீனாக தோன்றியிருக்கிறீர்கள், குதிரையாக தோன்றியிருக்கிறீர்கள், முதலையாக தோன்றி, எல்லா விதமான அவதாரங்களை பற்றி பேசிய பகவானுடைய பெருமைகளை பேசி, இப்பொழுது எங்களை காப்பதற்காக நீங்கள் கிருஷ்ணராக இங்கு தோன்றப்போகிறீர்கள், யது குலத்தில் நீங்க தோன்றப் போகிறீர்கள், யது குலத்தினுடைய மிகச்சிறந்த நபராக நீங்கள் விளங்கப் போகிறீர்கள், உங்களுக்கு எங்களுடைய பணிவான வணக்கங்கள் அப்படின்னு எல்லா தேவர்கள் அங்கு எல்லாருமே வந்து அந்த பிரார்த்தனை, ஒரு 15-20 ஸ்லோகத்துல வந்து அந்த பிரார்த்தனைகளை பற்றி அங்கு வர்ணிக்கப்படுகிறது. பகவான் தோன்றும் பொழுது, பகவான் இப்ப அவதரிக்க போகிறார், பகவானினுடைய அவதாரம் வரப்போகிறது, கருவிலிருந்து அவர் வெளியேறப் போகிறார். அப்பொழுது அந்த சூழ்நிலை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தா, அதை பற்றி எழுதும்போது அந்த அளவுக்கு ஒரு மங்களகரமான ஒரு விஷயம். பிரபஞ்சம் முழுக்க அப்படியே சத்துவ குணம் நிறைந்ததாக, அந்த பிரபஞ்சமே சத்துவ குணம் நிறைந்ததாக, எல்லா இடத்திலையுமே அமைதி, அவ்வளவு அழகு. அந்த ரோகிணி விண்மீன் கூட்ட நட்சத்திரங்கள், அஸ்வினி நட்சத்திரங்கள், அந்த அளவுக்கு நட்சத்திரங்கள் அப்படியே விண்மீன் கொத்து கொத்து கொத்தா வானத்தில் தெரிகின்றன. மேகமூட்டம் எங்குமே கிடையாது, வானம் தெளிவாக வெறும் நட்சத்திர கூட்டங்கள் மட்டுமே, பளிச்சு 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 பளிச்சுன்னு. சந்திரனும் சூரியனும் உதயமாகும் போது கூட இனிமையாக இருந்ததாம். ஆச்சாரியர்கள் எழுதும் போது அவ்வளவு அழகா எழுதுறாங்க. சூரியன் வந்து நல்ல ஒரு வின்டர்ல சூரியன் வரும்போது நமக்கு எப்படி இருக்கும், இனிமையாக இருக்கும். அதே சூரியன் சம்மர்ல வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே ஸ்கின் பர்னிங் சென்சேஷன் இல்லையா, அப்படியே தோல் எரியிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் அமைதி. அந்த சூரியன் சந்திரன் தோன்றும் போது அவ்வளவு குளுமையாக, அவ்வளவு இனிமையாக, இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே அப்படியே அந்த கண் சிமிட்டுவது போல பார்ப்பதற்கு ரம்மியமாக இருக்கின்றது. அவ்வளவு கிராமங்கள், அந்த நகரங்கள், நகர தெருக்கள் எல்லாமே சுத்தமாக, அந்த ஆறுகளில் ஓடும் நீரிலிருந்து சத்தம் கூட கிடையாது. அந்த அலை அடிச்சுட்டு போகும்போது ஒரு சத்தம் வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி சத்தமே இல்லாம அமைதியாக, ஆர்ப்பாட்டமற்ற, அவ்வளவு அழகாக, பூக்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு மரங்களிலிருந்தும் அப்படியே கொத்து கொத்தாக, பழங்கள் கொத்து கொத்தாக, பறவைகள் வந்து அதனுடைய நாதம் அவ்வளவு இனிமையாக, எல்லாம் பாட்டு பாடிக்கிட்டு அவ்வளவு இனிமையாக. அங்கு உள்ள பிராமணர்கள் மனதில் அப்படியே அவங்க முகத்தை பார்த்தாலே அந்த அளவுக்கு அவர்களுக்கு அமைதி. அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் காலையில எழுந்து அந்த யாகசாலையில் அந்த தீயை மூட்டும் பொழுது தீ எல்லாமே வந்து அமைதியாக, அந்த ஜுவாலைகள் எல்லாமே நிதானமாக நிறுத்தி அப்படியே ஒரே மாதிரி அவ்வளவு போக்கஸ்டா அந்த ஜுவாலைகள், அக்னி ஜுவாலைகள் பகவானுக்காக அந்த பிராமணர்கள் யாகங்கள் செய்யும் பொழுது அந்த மாதிரி அந்த சூழ்நிலை பார்ப்பதற்கு எப்படி இருந்தது என்றால் அவ்வளவு ரம்மியமாக, அவ்வளவு அமைதியாக அந்த நேரத்தில் பகவான் தோன்றுகிறார். இதுதான் பகவான் கிருஷ்ணர் அவதரித்ததை பற்றி சுகதேவ கோஸ்வாமி யாருக்கு விளக்குகிறார்? பரீட்சித் மகாராஜாவிற்கு விளக்குகிறார். சோ முக்கியமாக நாம் தெரிந்து கொண்ட விஷயம் என்னது? சூத கோஸ்வாமி 19, 20 அந்த அவதாரங்களை பற்றி பேசும் பொழுது இவர்கள் எப்படி தோன்றுகிறார்கள், முதலில் பலதேவ் தோன்றுவதற்கான காரணம் என்ன, தேவகியின் கருவில் அவர் தோன்றுவது ஏன் அப்படின்னு பரீட்சித் மகாராஜா கேட்ட கேள்விக்கு இந்த இடத்துல நம்ம பதில் கொடுக்கிறோம். அந்த இடத்தை தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. பகவான் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு தூய்மை அடைய வேண்டும். சோ அதை நம்ம வந்து ஒரு பிலசாபிக்கல் தத்துவ ரீதியாக நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், பகவான் கிருஷ்ணர் நம்மிடமும் வர வேண்டும் என்றால் இந்த குணங்களை எல்லாம் அகற்றி நாம் நம் இடத்தை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டால், நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தி கொண்டால் பகவான் கிருஷ்ணர் நிச்சயமாக நம்மிடமும் வருவார். அந்த பகவான் ரோகிணியுடைய கருவில் செல்வதற்கான காரணம் என்ன, ரோகிணிக்கும் பகவான் அதாவது பலராமருக்கும் உள்ள ஒரு உறவு என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டோம். பௌதீகமாக பார்க்கும்போது அந்த 6 குழந்தைகள் எப்படி இந்த ஜீவ தத்துவத்தில் உள்ள ஜீவராசியான தேவகியின் கருவில் அவர்கள் தோன்றுவதற்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிற அந்த சின்ன லீலையும் தெரிந்து கொண்டோம். சோ இதோட நம்ம பலராமர் பிளஸ் பகவான் கிருஷ்ணருடைய அவதார மகிமையை சூத கோஸ்வாமி அந்த விளக்கத்தோடு சுகதேவ கோஸ்வாமி விளக்கத்தையும் சேர்த்து நம்ம தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்ம அடுத்த வாரம் வேறொரு அவதாரத்தை பத்தி தெரிந்து கொள்வோம். ஸோ இதோட இன்னைக்கு கிளாஸ் இஸ் எண்டட். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு, ஏதாச்சும் சந்தேகம்ன்றதுன்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, இந்த மரிச்சி சொன்னீங்கல்ல பிரபுஜி, மரிச்சிக்கும்